सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। सेनाओं का यहोवा उतर आया है, सारे बरीच तर जाते हैं। सेनाओं का यहोवा उतर आया है, सारे बरीच तर जाते हैं। यहूदा गोत्र का सिंह वो है, इस्राएल का यहोवा जय देगा। यहूदा गोत्र का सिंह वो है, इस्राएल का यहोवा जय देगा। मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। एरिहो की दीवार गिर रही है, शैतान की गाँठ आ रहे हैं। एरिहो की दीवार गिर रही है, शैतान की गाँठ आ रहे हैं। जय के गीतों को गाऊंगा मैं, जय जयकार के साथ स्तुति करूंगा। जय के गीतों को गाऊंगा मैं, जय जयकार के साथ स्तुति करूंगा। मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। रणभूमि पर मैं दृढ़ रहूंगा, शत्रु के घेरे पर दावा बोलूंगा। रणभूमि पर मैं दृढ़ रहूंगा, शत्रु के घेरे पर दावा बोलूंगा। प्रार्थना के बल से, आराधना के द्वारा, यीशु के नाम से मैं जय पाऊंगा। प्रार्थना के बल से, आराधना के द्वारा, यीशु के नाम से मैं जय पाऊंगा। मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। आपकी भट्टी में क्यों ना डाल दिया जाऊं, 7 गुना अग्नि और डाला दी जाए। आपकी भट्टी में क्यों ना डाल दिया जाऊं, 7 गुना अग्नि और डाला दी जाए। चौथा व्यक्ति बनकर मेरा साथ चलेगा, मुझे कोई हानि नहीं होगी। चौथा व्यक्ति बनकर मेरा साथ चलेगा, मुझे कोई हानि नहीं होगी। मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। जयवंत प्रभु मेरे संग संग है, सेना नायक प्रभु मेरे संग संग है। मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं। सर्वशक्तिमान मेरे लिए उठेगा। हालेलुया।
से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினால நல்ல நன்றியோட சொல்றோம். और इस चर्च के पास्टर और चर्च कमेटी और आप सबका मैं परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ. இந்த சர்ச்சில் வரீங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். मेरा नाम है धनीलाल ताजमल कोकनी என்னுடைய பேர் தனிலால் தாஜ் கோக்னி. और मुझे परमेश्वर ने 2 बच्चे दिया है. இப்போ ஆண்டவர் எனக்கு 2 பிள்ளைங்களை தந்துருக்காங்க. तो आप सबको परमेश्वर का वचन बांटने से पहले सबको प्रेज द लॉर्ड. உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆத்மாவோட வசனம் சொல்லுங்க. प्रेज द लॉर्ड. तो हम आज परमेश्वर के वचन से एस्तर का 4 अध्याय और 17 पद से हम देखने वाले हैं. எஸ்தருடைய சாப்டரில் நம்ம 4 அதிகாரத்தில் நம்ம படிக்க போகிறோம், வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். எஸ்தர் 4:6 वचनத்தை படிங்க. तब मर्दोखै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया. ये वचन हमें बताता है कि एस्तर ने जैसा बताया वैसा ही आगे करने के लिए जो मर्दोखै था वैसा ही किया. எஸ்தர் எப்படி சொன்னாங்களோ முறைக்கு அதே மாதிரி தான் முறையை முன்னாடி போய் பண்ணாங்க என்று அப்படி இந்த வசனத்தில் எழுதிருக்கு. ये वचन से हम पढ़ने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करेंगे. இந்த வசனத்தில் நம்ம தியானிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 நிமிஷம் ப்ரேயர் பண்ணுவோம். स्वर्गीय पिता हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं ஆண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். क्योंकि आप महान हैं. ஆண்டவரே நீங்கள் ரொம்ப பெரியவர். आपकी उपस्थिति हमारे बीच में. உம்முடைய பரிசுத்த செயல்கள் எங்களுக்குள்ள நடுவில் இருக்கிறது. पिता परमेश्वर பிதாவே हम आपके वचनों से நாங்கள் உம்முடைய வசனத்தினாலே सीखने के लिए जा रहे हैं. நாங்கள் படிக்க போகிறோம். प्रभु हमसे आप बात करें. பிரபு நீங்கள் எங்களோட பேசவும் கூட. हम सुन रहे प्रभु. பிரபு நாங்கள் கேட்கவும். हम सब सुनने के लिए तैयार है. நாங்கள் எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்கோம். प्रभु हमें तैयार कीजिए. ஏசப்பா நீங்களே எங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும். और ये वचन से இந்த வசனத்து மூலமா हमें सबको எங்க எல்லாரையும் आशीषित कीजिए. நீங்க நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணணும். यीशु के नाम में இயேசுவின் நாமத்திலே आमेन. ஆமென். तो ये वचन से हम आज परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं. நம்ம பரமேஸ்வருடைய வசனத்துல நம்ம படிக்க போறோம். परमेश्वर के कामों के लिए नियुक्ति. ஏசப்பாவுடைய வேலையில நம்ம எப்படி இருக்கணும். हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है? ஏசப்பா நம்மள எதுக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க? क्योंकि हमें परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है. ஏசப்பாவுடைய வேலையை நம்மளுக்கு பண்ண வைக்கணும். ஏசப்பா நம்மள தெரிஞ்சிருக்காங்க. हम यहाँ पे एस्तर के पुस्तक में देखते हैं. நம்ம இங்க எஸ்தருடைய புத்தகத்துல நம்ம பார்க்கோம். तो एस्तर के सब जीवन में वो जो यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हो, उनको जो जो तकलीफ हो रहा है वो सब वहाँ पे हम देखते हैं. இங்க எஸ்தருடைய புத்தகத்துல நம்ம பார்க்க யூதர்களுக்கு ஏசப்பாவுடைய பிள்ளைங்களுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டங்கள் இருக்கு நம்ம இந்த புத்தகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். उसके आगे के पुस्तक में देखेंगे नेहमिया के इसमें देखेंगे. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள புத்தகத்துல நம்ம நெகமியா புத்தகத்துல பார்த்தா वहाँ भी सब अपने यहूदी लोगों को कुछ क्या क्या तकलीफ हो रहा है ये सब नेहमिया को पता चला. அங்கேயும் நம்மளுக்கு இந்த யூதர்களுக்கு நம்ம ஏசப்பா பிள்ளைங்களுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டம் இருக்கு நம்மளுக்கு நெகமியா அது தெரிஞ்சுக்கப்பட்டது. और इस एस्तर के इसमें देखते हैं तो एस्तर को भी वही पता चला. எஸ்தருக்கு இந்த புத்தகத்துல பார்க்கும்போது நம்ம எஸ்தருக்கு இதே தான் தெரிவிக்கப்பட்டது. जब हम परमेश्वर का वचन से उस जगह का परिस्थिति देखते हैं, पहली बात நம்ம பரமேஸ்வரோட வசனால அந்த இடத்துல உள்ள நம்மளுக்கு இடத்தை பார்த்தா वहाँ का माहौल அங்க உள்ள இது கிரியைகள் यहूदी लोगों का नाश और हत्या होने वाली थी. யூதர்கள் அங்க என்ன पूरा அழிக்க போறாங்க. इसका सब हत्या करने के लिए जो हमान करके राजा है वो सब राज भंडार में पैसा भी भर दिया है. யூதர்கள் அழிக்கிறக்காண்டி அம்மன் का ராஜா அந்த அவங்க அந்த पूरा எல்லாத்துலயும் பைசாவை தந்துட்டாங்க. इस लोगों का नाश होना चाहिए, इनका नाश होने के लिए वो सब प्लानिंग किया है उधर. யூதர்களை पूरा அழிக்கிறக்காண்டி அவங்க पूरा எல்லாமே பிளான் பண்ணி பிளாட் பண்ணிட்டாங்க. लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन के उस तरफ देखते हैं तो परमेश्वर ने उसका लोगों के लिए तैयार किया. ஏசப்பாக்கு நம்ம இதுல பார்க்கும்போது ஏசப்பாக்கு எப்போ இது தெரியப்பட்டோ ஏசப்பா யூதர்களுக்காண்டி இரக்கம் பெற்றார்கள். नेहमिया को तैयार किया. நெகமியாவை தயார் பண்ணாங்க. एस्तर को तैयार किया. எஸ்தரை தயார் பண்ணாங்க ஏசப்பா. अगर हम दोनों व्यक्ति के बारे में देखे நம்ம இந்த 2 பேர்களையும் குறித்து நம்ம பார்த்தா एस्तर के 3 और 13-14 पद में எஸ்தருக்கு இதுல நம்ம பார்த்தா அதுல 13-14 பார்த்தா वहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है. அங்க ஏசப்பாவுடைய वचनங்கள் இப்படி சொல்லிருக்கு. वृद्ध स्त्रियां रुट स्त्री और नन्हे मुन्ने बच्चे அங்க உள்ள பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க सब यहूदी लोगों का विध्वंस यानी नाश होने वाला था.
அங்க உள்ள யூதர்கள் எல்லாரையும் அழிக்க போறாங்களாம். इसलिए सब यहूदी लोग இதுக்காண்டி எல்லா யூதர்களும் निराश होके, எல்லாரும் மஸ்கேப இத துக்கப்பட்டு हाँ भयभीत होके அவங்க எல்லாம் பயந்து और डरे हुए थे, எல்லாரும் பயந்துட்டு இருந்தாங்க. घबराए हुए थे. எல்லாரும் பயந்துட்டு இருந்தாங்க. उनको मालूम था कि हमारा अभी नाश ही होने वाला है. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் कि இப்ப எங்களை எல்லாரும் அழிக்க போறாங்கன்னு. उसका मृत्यु भी पास आ गया था. அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப நம்மளுக்கு லாஸ்ட் அந்திம் செயல் ஆயிட்டு நம்மள எல்லாரும் அழிக்க போறாங்க. उनका घर और संपत्ति का पूरा नाश होने वाला था. அவங்களுக்கு வீடு பைசா எவ்வளவு சாட் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே அழிக்க போறாங்க. ऐसी स्थिति में இந்த மாதிரி நிலைமையில परमेश्वर ने एस्तेर के द्वारा परमेश्वर का बहुत अच्छा काम किया. ஏசப்பா வந்து எஸ்தருக்கு மூலமா அவங்களோட கிரியைகளை செயல்பட ஆரம்பிச்சாங்க. अगर एस्तेर के पुस्तक में हम देखते हैं எஸ்தருக்கு புத்தகத்துல நம்ம பார்த்தா तो ये 13-14 पद में ऐसा बोला जाए कि सब लोगों का नाश ही होने वाला था. उनका घर का, उनका संपत्ति का पूरा नाश होने वाला था. 13-14 பார்த்தா யூதர்கள் பூரா அழிக்க போறாங்க. அவங்களுக்கு வீடு சம்பத்தி ஆடு மாடுகள் எல்லாமே அழிக்க போறத பார்க்கணும் நம்ம. जब ऐसी बातें होते हैं तो सब परमेश्वर के लोगों को तो उधर नींद आना, खाना पीना पूरा उनका बेहाल हो गया था. यानी இப்படி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சப்ப அவங்களுக்கு தூக்கம் வருமா, சாப்பாடு தண்ணி இறங்குமா, பூரா எல்லாமே ஒண்ணுமே இல்லாம இதாயிட்டு. लेकिन परमेश्वर उनका लोगों को नहीं छोड़ता. आपना ஏசப்பா அவங்க அவங்களுக்கு உள்ள பிள்ளைங்களை என்னைக்குமே கைவிட மாட்டாங்க. नेहमिया की पुस्तक में भी देखते हैं हम. நெகேமியாவோட புத்தகத்திலயும் நம்ம பார்ப்போம். वहाँ पे जब यरूशलेम का जो परकोटा है वो भी गिर गया था, उसको आग लग के वो भी खत्म हो गया था. எருசலேம் का அந்த செவரும் பூரா இடிஞ்சு உள்ள அதுலயும் பூரா தீ பிடிச்சி எல்லாமே இதாயினா நாசம் ஆயிடுது. नेहमिया के पहला अध्याय और पहली पद में हम पढ़ते हैं. நெகேமியாவோட மொட அதிகாரத்துல மொட வசனத்தை படிப்போம். पहले पद यहाँ पर हम पहले अध्याय और पहले पद में पढ़ते हैं कि अकले के पुत्र नेहमिया के वचन 20वीं वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं सुशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनन्या नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए. तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बुधवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा. उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बुधवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वो बड़े दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शरपनाहें टूट गई और उसके फाटको जले हुए हैं. இங்க வந்து நம்ம பார்க்கோம் कि அந்த தேசத்துல இருந்து தப்பிச்சவங்க என்ன சொல்றாங்க. 3வது வசனத்துல படிப்போம். அதற்கு அவர்கள், சிறையில் இருப்பவர்கள் மீண்டிருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்திலே மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அனுபவிக்கிறார்கள். எருசலேமின் அலங்கம் இடிப்பட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள். ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ की परिस्थिति हमें बताती है. இந்த வசனத்தை நம்ம படிக்கும் அங்க உள்ள நம்மளுக்கு நிலைமை நம்மளுக்கு தெரிய வரப்பட்டது. एस्तेर में भी देखते हैं और नेहमिया में भी देखते हैं. எஸ்தர் का புத்தகத்திலும் நம்ம பார்க்கோம், நெகேமியாவோட புத்தகத்திலும் நம்ம பார்க்கோம். वहाँ के यहूदी लोगों की क्या हालत है, அங்க உள்ள யூதர்களுக்கு என்ன நிலைமை என்று நம்மளுக்கு தெரிய வரப்பட்டது. नेहमिया और ये सुनकर नेहमिया को खुशी नहीं हुई. நெகேமியா இது எப்படி கேட்டப்ப அவங்களுக்கு சந்தோஷமா ஆகல. அவங்க चौथा ही पद में हम पढ़ते हैं कि 4வது வசனம் நம்ம படிப்போம். அப்போ ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा. அவங்க இந்த வசனம் கேட்டோன்னே அவங்களுக்கு மனசுல ரொம்ப துக்கம் ஆகி அவங்க ஆழ்ந்துட்டு ஏசப்பா கிட்ட ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம். जो यहूदी लोग हैं क्या तकलीफ से जा रहे, क्या तकलीफ से गुजर रहे, उनको क्या क्या हो रहा है, ये सब सुन के नेहमिया परमेश्वर से विनती करने लगा. யூதர்கள் என்ன கஷ்டத்துல அனுபவிக்காங்க, அவங்க இப்ப என்ன நிலைமையில இருக்காங்க, அதெல்லாம் கேட்டப்ப நெகேமியாவோட மனம் இறங்கி அவங்க ஏசப்பாக்கு முன்னாடி ஆழ்ந்து ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஏசப்பா என்ன பண்ணணும்ட்டு. वहाँ की सब हालात नेहमिया को सुनते ही नेहमिया रोने लगा, परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा. அவங்களோட நிலைமைகள் எல்லாமே நெகேமியாக்கு தெரிஞ்சப்ப நெகேமியா ஆழ்ந்து ஏசப்பா கிட்ட விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க इसलिए हम यहाँ पर परमेश्वर के कामों के लिए नियुक्ति ये बारे में देखा जाए तो परमेश्वर ने नेहमिया को उधर नियुक्ति किया. இல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஏசப்பா இந்த காரியத்துக்காண்டி நெகேமியாவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க. इस परिस्थिति में से परमेश्वर के लोगों को कौन अच्छा मार्ग पर लेके जाएगा, இந்த நிலைமையில இருந்து யார் ஏசப்பாவுடைய மக்களை நல்ல நிலைமையில கொண்டு போவாங்கன்னு परमेश्वर ने नेहमिया को खड़ा किया. ஏசப்பா நெகேமியாவை அங்க நிக்க வச்சாங்க. दूसरी बात देखते हैं हम
कि उस जगह में काम करने वाले लोग चाहिए थे। రెండోది இந்த இடத்துல வேலை பார்க்கறதுக்கான வேலைக்காரங்கள் தேவைப்படும். कोई तो भी इंसान होना चाहिए, யாராச்சும் ஆட்கள் தேவைப்படும். कोई तो भी व्यक्ति होना चाहिए। யாராச்சும் அங்க ஆட்கள் தேவைப்படும். दूसरी बात है व्यक्ति, यानी यहाँ पर एस्तेर का पुस्तक में और नेहमिया की पुस्तक में देखते हैं இந்த நம்ம ரெண்டாவது வந்து நம்மளுக்கு மனுஷர்கள் தேவைப்படாங்க. வேலைக்கு நம்ம எஸ்தர் புஸ்தகத்திலையும் நம்ம பார்க்கும், நெகேமியா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகத்திலையும் நம்ம பார்க்கும். नेहमिया एक राजा का सिपाही था, நெகேமியா வந்து ஒரு ராஜாக்கா வந்து இது சேனாதிபதியா இருந்தாங்க. पहरेदार था। அவங்க வந்து ராஜாக்கா கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. और एस्तेर के बारे में अगर हम देखने जाए तो एस्तेर राजा की राजपद पर बैठने वाली रानी थी। எஸ்தர்க்கா நம்ம பார்க்கும்போது எஸ்தர் வந்து ராஜாக்கா இது வைஃபா இருந்தாங்க, அவங்க வந்து ராணியா இருந்தாங்க. उनको क्या जरूरत थी? அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்துச்சு? वो तो अच्छे जी रहे थे, அவங்க நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. राजमहल में थे, அவங்க வந்து அரண்மனையில இருந்தாங்க. उसको कोई बात की चिंता नहीं थी, அவங்களுக்கு எந்த இதுக்கும் கவலை இல்ல. खाना पीना अच्छा था। அவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. नेहमिया राजा का पहरेदार है, நேமா வந்து ராஜாக்கா கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. एस्तेर रानी है, எஸ்தர் வந்து ராணியா இருந்தாங்க. तो उनको क्या जरूरत थी? அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்துச்சு? लेकिन इधर हम देखते हैं நம்ம இங்க பார்க்கும் उनके लोगों के लिए, அவங்களோட மக்களுக்காண்டி, परमेश्वर के कार्य के लिए ஏசப்போட வேலைக்காண்டி हम उनको देखते हैं कि उधर परमेश्वर ने खड़ा किया। நம்ம இங்க பார்க்கும் ஏசப்பா வந்து அவங்கள நிக்க வச்சாங்க. अगर एस्तेर के पुस्तक में हम देखा जाए, நம்ம எஸ்தருடைய புஸ்தகத்துல நம்ம பார்த்தா 14 पद में हम देखते हैं, तो यहाँ पे पढ़े हम, लेकिन उसमें 16 पद अगर पढ़े तो क्या बताता है इधर? எஸ்தர்ல 4 அதிகாரத்துல 14 வசனத்தை படிச்சு என்ன சொல்றாங்க? तू जाकर शशून के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों के सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। இல்ல என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, நீ போய் சூசனில் இருக்கிற யூதரை எல்லாரையும் கூடி வர செய்து 3 நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள். நானும் என தாடிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம். இவ்விடமாக சத்தத்தை மீறி ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்பேன். நான் செட்டாலும் சாகிறேன் என்று சொன்னார். और 14 पद में पढ़ेंगे तो क्या बताता है? क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। एस्तेर के बारे में देखते हैं हम इधर। நம்ம எஸ்தர்ல இந்த 14 வசனத்துல நம்ம பார்க்கோம் कि நீ இந்த மௌனமா எடுக்கிறக்கன்னு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. उसे राजपद इसलिए प्राप्त हुआ, அவங்களுக்கு அந்த ராஜாக்கு இல்ல இருக்கிறதுக்கு இதனால அடிமானம் கிடைச்சிருக்கான். क्योंकि परमेश्वर के लोगों को बचाना था। ஏசப்போட பிள்ளைகளை காப்பாற்றுறதுக்கான அவங்களுக்கு அந்த அரண்மனையில இடமே கிடைச்சிருக்கு. वो बोलने लगी, அவங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, आप जाकर उन्हें बताए, நீங்க போய் அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க யூதர் மக்கள் ये सब लोगों का छुटकारा होने के लिए हम उपवास करेंगे। உங்களோட விடுதலைக்காண்டி நாங்க உபவாசம் இருந்து நாங்க பிரார்த்தனை பண்றோம். हम कुछ खाने वाले नहीं, நாங்க 3 நாள் நாங்க ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டோம், पीने वाले नहीं, நாங்க ஒண்ணுமே குடிக்க மாட்டோம். हम सब, நாம எல்லாரும் मेरे साथ में என்னோட சந்து, जो भी मेरी सहेली है, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு எல்லாரும் இருந்தாங்களோ, हम सब साथ में मिलके நாம எல்லாரும் சேர்ந்து परमेश्वर से ஏசப்பா கிட்ட उपवास करेंगे உபவாசம் பண்ணுவோம். और வேற प्रेयर करेंगे। हम பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், நம்ம பிரேயர் பண்ணுவோம் कि हमारा परमेश्वर हमारे लोगों को छुड़ाना चाहिए। நம்ம ஏசப்பா நம்மளுக்கு விடுதலை தர்றதுக்காண்டி நம்ம பிரேயர் பண்ணுவோம். तो यहाँ पे हम देखते हैं நம்ம இங்க பார்க்கோம் दोनों एस्तेर भी और नेहमिया भी எஸ்தரும் நெகேமியாவும் आनंद से जी रहे थे, ரொம்ப அரண்மையா இது வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க कुछ வாழ்க்கை भी तकलीफ नहीं थी, அவங்க வாழ்க்கையில எந்த கஷ்ட நஷ்டம் ஒண்ணுமே இல்ல. लेकिन परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, ஏசப்பா ஆனாலும் அவங்கள தெரிஞ்ச இடத்துல நிக்க வச்சாங்க. उनको राज दरबार में அவங்க அந்த அரண்மனைக்குள்ள इसलिए रखा गया இதுக்காக உள்ள வச்சிருக்காங்க. परमेश्वर का लोगों का उद्धार हो, ஏசப்போட மக்களுக்காண்டி ரட்சிப்பு கிடைக்கணும், उनका बचाव हो। ஏசப்போட மக்களுக்கா நம்மளுக்கு விடுதலைக்காண்டி அவங்கள வச்சிருக்காங்க. वो तो बहुत आनंद से जी रहे थे, அவங்க ரொம்ப குஷியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. उनको क्या जरूरत थी, அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்துச்சு? लेकिन ஆனா परमेश्वर ने ஏசப்பா उनको அவங்கள परमेश्वर का राज्य के लिए ஏசப்போட இது மாளிகைக்காண்டி नियुक्त किया है। அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க. हम बाइबल में
मूसा के बारे में देखते हैं। நம்ம பைபிள்ல மூசாவை பற்றி பார்க்கும். इजराइल लोगों को लेके जाने के लिए और छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा का यूज किया। இஸ்ரவேல்களை அங்க பார்வோன் ராஜா கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வெளியே எடுக்கிறதுக்காக ஏசப்பா மூசாவை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. इजराइल लोगों को भी बहुत सारी तकलीफ झेलना पड़ा, இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ரொம்ப கஷ்ட நஷ்டங்கள் பார்த்தாங்க. लेकिन परमेश्वर ने ஏசப்பா அவங்கள मूसा की नियुक्ति की, மூசாவை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அந்த இடத்துல. क्योंकि ये सब परिश्रम और सब सफर में परमेश्वर का मार्गदर्शन करने वाला कौन कौन आएगा। நம்ம எல்லா கஷ்டங்கள்ல ஏசப்போட வழி காட்டுறதா நம்மளுக்கு யார் இருப்பா? ஏசப்போட வழியில எப்படி நடக்கணும்னு காட்டுறதுக்கான யார் இருப்பா? क्योंकि वो सफर जो था ஐயோ ஏன்னா அந்த வழிகள்ல நடக்கிறதுக்காண்டி அந்த பிரயாணத்துக்காண்டி 40 साल का था। 40 வருஷம் அந்த பிரயாணம் இருந்துச்சு. उनका गलती से उनको वो सफर 40 साल का हो गया, அவங்க பண்ண ஒரு தப்பால அந்த அவங்களுக்கு இது வழி இருந்து 40 வருஷம் ஆயிட்டு அந்த பிரயாணம். लेकिन ஆனா परमेश्वर उन लोगों को चलाने के लिए मूसा का नियुक्ति किया। ஏசப்பா அவங்க அந்த வழியில நடக்கிறதுக்காண்டி மோசேவை தேர்ந்தெடுத்தாங்க. आगे हम देखने जाए बाइबल में तो यूसुफ के बारे में देखते हैं। நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு படிக்க போனா யூசுப்பை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். वो सब भाइयों में छोटा था, அவன் அவங்களோட சகோதரர்ல எல்லாத்தோட சின்னவனா இருந்தா. उसको भाई लोग उनको अच्छा बोलते भी नहीं थे। அவங்களோட சகோதரர்கள் எல்லாரும் அவனை பத்தி நல்லா சொல்றதே இல்ல. अगर हम बाइबल में पढ़े उत्पत्ति के पुस्तक में तो उनके बारे में ऐसा सुनते हैं कि उनको एक कुआं में डाल दिया, सूखा कुआं में। நம்ம பைபிள்ல உபாகம் புத்தகத்துல நம்ம பார்த்தா அவங்கள ஒரு கிணறுக்குள்ள காலி கிணறுக்குள்ள கீழே போட்டுட்டாங்க அவங்கள. लेकिन आगे जाके वो यूसुफ अपने भाई लोगों को बताता है, அவன் பிற்காலத்துல போய் யூசுப் அவங்க சகோதரர்கள் பார்த்து சொல்றாங்க, मुझे ऐसा स्वप्न पड़ा, दर्शन हुआ, எனக்கு இப்படி சொப்பனம் வந்துச்சு. तो 11 चांद है, இது 11 நட்சத்திரங்கள் वो मुझे नमन कर रहे। 11 நட்சத்திரங்கள் என்ன வணங்கிட்டு இருக்குன்னு அவன் சொல்றான். लेकिन वो वही अपने पिता को बताता, அதே அவன் அப்பா கிட்ட சொன்னா, तो वो बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है ऐसा करके। அவங்க சொல்றாங்க இவன் என்னவோ சொல்றான்ட்டு. उनका कोई मानता नहीं था, அவங்க பேச்சை யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. लेकिन आगे जाके हम देखते हैं நம்ம முன்னாடி போய் பார்க்கோம், நம்ம उसको मिस्र देश में भेज देते हैं, அவங்கள வேற ஒரு தேசத்துல இருந்து அவங்கள விட்டுறாங்க. और जहाँ कनान में अकाल पड़ता है, அந்த தேசத்துல பூரா எல்லாமே பஞ்சம் வர காலத்துல तो परमेश्वर ने यूसुफ को इधर मिस्र में रखा था। ஏசப்பா யோசேப்பா எல்லாத்துக்கும் மேன்மையாக வச்சாங்க, மேன்மையாக. सब मिस्र देश का जिम्मेदारी यूसुफ के पास था। எல்லா இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு எல்லாமே என்னெல்லாம் பண்ணுமோ எல்லாமே யோசேப்க்கு கையில தான் இருந்துச்சு. जबकि उनका पिता को मालूम गिरा, யோசேப்புடைய தகப்பனாருக்கு அது எப்போ தெரியப்பட்டதோ, अपना कनान में अकाल पड़ा है, நம்ம தேசத்துல இருந்து நம்மளுக்கு பூரா பஞ்சம் வர, நம்மளுக்கு சாப்பிட்டு ஒண்ணுமே இல்ல. लेकिन मिस्र में बहुत सारा अनाज है। ஆனா அந்த தேசத்துல நம்மளுக்கு போனா நம்மளுக்கு சாப்பிட்டு ஏதாச்சும் கிடைக்கும்னு தெரியும் அவங்களுக்கு. तब उनके भाई लोगों को मिस्र में भेजा, அப்ப அவங்களோட சகோதரர் எல்லாமே அந்த தேசத்துக்கு அனுப்புனாங்க, நிசக் தேசத்துக்கு. और वहाँ पे जाके वो सब बात बताने लगे, हम यहाँ से आए वहाँ से आए। तो यूसुफ ने बताया, आप कहाँ के आए हो? அப்போ அவங்க போய் அங்க போய் தெரியாம நாங்க இப்படிப்பட்ட தேசத்துல இருந்து வாரோம் அப்படின்ட்டு அப்பனா யோசிப்பா அவங்க கிட்ட கேட்காங்க, என்ன எதுக்கு எங்கன்னு வாரீங்கன்னு எல்லாமே. वहीं पे देखते हैं कि यूसुफ सबसे बड़ा होके बैठा था। அங்க நம்ம பார்க்கோங்க யூசுப் எல்லாத்துக்கும் மேலாக தலைவனாக அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. पूरा प्रांतों का, पूरा राज्यों का उसका हाथ में हिसाब किताब था। அண்ணா பூரா ராஜ்யத்துக்கு அவன் தலைவனாய் உட்கார்ந்துருக்கான். அந்த ராஜ்யத்துல என்ன நடக்கும் என்ன நடக்க போறோம் எல்லாமே யூசுப்க்கு கையில தான் இருந்துச்சு. हम वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको नीचा नहीं रखा, நம்ம அங்க பார்த்தோம் ஏசப்பா அவனை கீழாக்கி வைக்கல. परमेश्वर के राज्य के लिए ஏசப்போட ராஜ்யத்துக்காண்டி यूसुफ को मिस्र देश का एक बहुत बड़ा राजा बना दिया। ஏசப்பா மிஸ்ரேல் தேசத்துக்காண்டி அவனை ஒரு பெரிய தலைவனாக ஆக்கிட்டாங்க. और आगे हम बाइबल में देखते हैं यूना के बारे में। நம்ம ஊடையில பைபிள்ல பார்க்க போறோம் யூனா का बारे में. जब निनिवे का नाश हो रहा था, எப்போ நினைவேக்கு இது அழிவு பாதிக்கப்படும், तब परमेश्वर ने यूना को चुना। பரமேஸ்வரன் யோனாவை தெரிஞ்சுட்டாங்க. वो भागने लगा, அவன் ஓட ஆரம்பிச்சான். वो सब प्लान करके यहाँ वहाँ भागने की सोच में था, அவன் எல்லாமே யோசிச்சு இங்க போவோம் அங்க போவோம் அப்படி ஓட ஆரம்பிச்சான். लेकिन परमेश्वर की यूना के बारे में नियुक्ति थी। யோசப்பா யூனாவை தெரிஞ்சுட்டாங்க. யோசப்பா யூனா மேல ஒரு கண்ணை வச்சாங்க. परमेश्वर किसी को छोड़ने वाला नहीं। ஏசப்பா யாரையும் கைவிட மாட்டாங்க. जो परमेश्वर के राज्य के लिए नियुक्ति है, ஏசப்போடைய ராஜ்யத்துக்காண்டி யாரை தெரிஞ்சுட்டாங்களோ उसको परमेश्वर अपने राज्य के लिए यूज करता है। ஏசப்பா அவங்களோட ராஜ்யத்துக்கு வேலைக்காண்டி அவங்கள யூஸ் பண்ணுவாங்க. इसलिए दूसरी बात देखते हैं, व्यक्ति। நம்ம ரெண்டாவது பார்க்க போறோம் நம்ம மனுஷர்களை பத்தி. पहली बात है प्रतिक्रिया। நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் कि ஏசப்போடைய நம்ம கிரியைகள் எப்படி வேலை பார்க்குது. परिस्थिति पहली बात परिस्थिति है, परिस्थिति माहौल। और दूसरी बात है व्यक्ति।
ரெண்டாவது நம்ம மனுஷர்களை பற்றி பார்க்க போறோம் ஏசப்புடைய வேலைகளுக்காண்டி जब परमेश्वर को कार्य करना है परमेश्वर का, ஏசப்புடைய வேலைகள் எப்படி பண்ணுமோ அப்போ तो इंसान की जरूरत थी। அப்போ மனுஷருடைய தேவைகள் அங்க இருக்கும் हम देखते हैं वहाँ नेहमिया का एस्तेर का यूज किया। நம்ம இங்க பார்க்கோங்க நெகேமியா எஸ்தர் அவங்கள யூஸ் பண்றாங்க आगे देखते हैं हम तीसरी बात प्रतिक्रिया। நம்ம மூணாவது பார்க்க போறோம் ஏசப்புடைய கிரியைகளை பற்றி பார்க்க போறோம் एस्तेर के पुस्तक में 4 और 16 में पढ़ते हैं हम, எஸ்தர் का புத்தகத்துல 4 அதிகாரத்துல 16 வசனத்துல நம்ம படிக்க போறோம் तू जाकर शशुन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नीतिमत्त उपवास करो, निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो, मैं भी अपने सहेली के साथ उसी तरह उपवास करूंगी। இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் எல்லாரும் நீங்க சாட்டு ஏசப்பாக்காண்டி 3 நாள் உபவாசம் இருங்க 3 நாளும் சாப்பிடாம குடியாம இருங்க நானும் என்னோட தாடிகள் எல்லாரும் சாட்டு உபவாசம் இங்க இருக்கேன்னு சொல்றாங்க वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों का, यहूदी लोगों का छुटकारा करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए, बहुत तकलीफ से जी रहे वहाँ से निकालने के लिए परमेश्वर ने एस्तेर के मन में काम किया। இங்க வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஏசப்பான்னு எஸ்தர் கூட மனசுல வந்து ஒரு இரக்கத்தை உண்டாக்குனாங்க யூதர்களை எப்படியாச்சும் அங்கிருந்து விடுவிக்க தப்பிக்கிறக்காண்டி और यहाँ पर हम देखते हैं नेहमिया का पुस्तक में भी நம்ம இங்க நெகேமியா புத்தகத்துல நம்ம பார்க்கோம் அங்க पहला पद और सॉरी पहला अध्याय और 4 पद में पढ़ते हैं, நம்ம மொத அதிகாரத்துல 4 வசனத்துல அங்க படிக்கோம் நம்ம तो वहाँ पे नेहमिया के बारे में देखते हैं हम, நம்ம அங்க நெகேமியா பத்தி நம்ம பார்க்கோம் सब बातें सुनकर वो खुश नहीं हुआ, நெகேமியா அங்க நடக்கிற பத்தி எல்லாமே கேள்விப்பட்டவர் वो निराश होके அவன் மன இறுகி और रोने लगा। அவன் அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் நெகேமியா 2 दिन तक அவன் ரொம்ப நாளா அவங்க அழுந்துட்டு இருந்தாங்க दुख करता रहा। அவங்க மனசுல ரொம்ப வேதனையா இருந்தாங்க और और प्रियो, मेरे प्रियो, என்னோட பிரிய மக்கள் परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना? நான் ஈசப்பா நம்மளை எதுக்காண்டி தேர்ந்தெடுத்து இருக்காங்க मेरे भाई और बहनों, मेरा प्रिय சகோதரர்கள் சகோதரிகள் हम देखते हैं कि நம்ம இங்க பார்க்கோம் ये दिनों में இந்த நாள்ல व्यक्ति राजभवन में रहते, எல்லாரும் ராஜமஹல்ல இருக்காங்க एस्तेर और नेहमिया, எஸ்தரும் நெகேமியாவும் ராஜமஹல்ல இருக்காங்க அரண்மனையில उसको कुछ भी तकलीफ नहीं थी, அவங்களுக்கு எந்த வேதனைகள் ஒண்ணுமே இல்ல आनंद से रहते थे। அவங்க ரொம்ப அற்புதமா குஷியா இருந்தாங்க लेकिन ஆனாலும் वहां पे रहकर அங்க இருந்துட்டு அவங்களுக்கு अपने लोगों की, அவங்களோட வித மக்களுக்காண்டி अपने रिश्तेदारों की, அவங்களோட செய்த மலைக்கு अपने சொந்தக்காரங்களுக்காண்டி अपने गांव की அவங்க ஊருக்காண்டி ओ पूछने लगे। அவங்க வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இங்க எப்படி இருக்காங்க எல்லாமே जब भी उनके गांव के उनके रिश्तेदारों को और उसके सब प्रियजनों के उसके रिश्तेदारों के गांव के पूछ तपास किया तो उनको अच्छा नहीं लगा। அவங்க வந்து எப்போ வந்து அவங்கள விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாலும் அவங்களுக்கு கேள்விப்பட ஆரம்பிக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அது நல்லாவே இருக்க மாட்டுது அவங்க மனசுல ஒரு மன உருக்கம் ஆரம்பிச்சுட்டு उन लोगों को मालूम था कि அவங்களுக்கு வந்து அப்போ அறியப்பட்டது आज हम राज दरबार में हैं, इसका कारण நம்ம இந்த அரண்மனையில இருக்க இந்த காரணம் हमारे वजह से अपने लोगों का बचाव होना चाहिए। நம்ம हमारे இந்த அரண்மனையில இருக்கோம்னா நம்மளால நம்ம மக்களை எப்படியாச்சும் நம்ம காப்பாற்றணும்னு அவங்களுக்கு இது இருக்கு प्रियो, आज हम देखते हैं यहूदी लोगों का बचाव करने के लिए परमेश्वर ने नेहमिया और एस्तेर का यूज किया। யூதர்களை எப்படியும் காப்பாற்றுறதுக்காண்டி ஏசப்பா வந்து நெகேமியாவும் எஸ்தரையும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவங்கள யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க आज हम देख रहे हैं நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கோம் कि कितने लोग पाप से मर रहे हैं। எவ்வளவு பேருங்க பாவத்துல இருந்து இது அழிஞ்சிட்டு இருக்காங்கட்டு जहाँ देखे वहाँ पाप से डूबे हुए हैं। எங்க நம்ம பார்த்தாலும் எல்லாரும் பாவத்துல பூரா மூழ்கி இருக்காங்க गांव में देखे, ஊர்ல பார்த்தாலும் शहर में देखे, நம்ம இந்த மும்பை பட்டணத்துல பார்த்தாலும் जहाँ जाए वहाँ எங்க நம்ம போனாலும் பாவத்துல நம்ம பார்க்கோம் ஆட்களை बहुत हालत खराब है। எல்லாத்துலயும் ரொம்ப இது ரொம்ப கঠিன இதுல இருக்காங்க आज उनको बचाने के लिए நம்ம இப்ப அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்காண்டி कोई जिम्मेदार नहीं ले रहा, யாருமே அவங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு எடுக்க மாட்டாங்க लेकिन ஆனாலும் परमेश्वर ने ஏசப்பா வந்து परमेश्वर का ஏசப்பா வந்து कार्य के लिए ஏசப்பா அவங்க வேலைகளுக்காண்டி हमारी नियुक्ति कर रहा है। நம்மள தேர்ந்தெடுத்து இருக்காங்க हम सब परमेश्वर को, நம்ம எல்லாரும் ஏசப்பா காண்டி हम सबको परमेश्वर ने நம்ம எல்லாரும் ஏசப்பா அவங்களுக்காண்டி क्यों चुना है? எதுக்கு தேர்ந்தெடுத்து இருக்காங்க परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा शहर में क्यों रखा है? ஏசப்பா நம்மள இந்த மும்பை பட்டணத்துல எதுக்காண்டி வச்சிருக்காங்க बहुत अच्छी बात है, ரொம்ப நல்ல விஷயம் हम अच्छी तरह जी रहे हैं। நம்ம நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் हम देखते हैं कि நம்ம இங்க பார்க்கோம் परमेश्वर ने हमें कुछ भी कम नहीं किया, ஏசப்பா வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எதுவுமே நம்மளுக்கு குறைவாக தந்தது இல்ல बहुत आनंद से, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா தந்திருக்காங்க बहुत अच्छा नौकरी है, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல வேலைகள் बहुत अच्छा இருக்கு बिजनेस है, நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல தொழில்கள் இருக்கு बहुत अच्छे हम बड़े आनंद से जी रहे हैं। நம்ம எல்லாரும் நல்ல சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் सब कुछ ठीक ठाक चल रहा எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கு है, लेकिन
ஆனாலும் परमेश्वर का वचन से देखते हैं ஏசாபா ఒకటే வசனத்துல நம்ம மூலமா பார்த்தா कि एस्तर और नेहमिया எஸ்தர் வேற நெகேமியா को राजमहल में इसलिए थे அந்த அரண்மனையில இதுக்காண்டினா இருந்தாங்க அவங்க कि परमेश्वर का लोगों का बचाव होना चाहिए। ஏசாபோடைய மக்களுக்கு அங்க உள்ளவங்க எப்படியாச்சும் விடுவிக்கணும் அதுக்காண்டி அவங்க அரண்மனையில இருந்தாங்க। इसी तरह परमेश्वर ने आप लोगों को इसी तरह அதே மாதிரி அவங்கள परमेश्वर ने आप लोगों को நம்ம ஏசாபா நம்ம எல்லாரையும் बड़े शहर में रखा है நம்மள இந்த மும்பை பட்டணத்துல தான் வச்சிருக்காங்க। और बड़ा बिजनेस நம்மள இங்க பெரிய தொழில்களை नौकरी है பெரிய நல்ல வேலைகளை व्यवसाय है நல்ல தொழில்கள் எல்லாமே தந்திருக்காங்க। अच्छे अच्छे पद पर परमेश्वर ने हमें रखा है। ஏசாபா நம்ம நல்ல நிலைமையில வச்சிருக்காங்க। ये सब अच्छा देने का कारण यही है இதெல்லாம் நமக்கு ஏசாபா தந்திருக்க காரணம் என்ன कि आप लोग நம்ம எல்லாருமே आपके द्वारा நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு जो खेड़े में जो गांव में அச்சா என்ன ஊர்லயோ जहाँ कभी कोई गया नहीं எந்த ஊர்ல இப்போ இவங்க சொல்ற ஊர்ல நம்ம யாருமே பேர்க்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி இடத்துல உள்ள और जो गांव में जी रहे लोग அந்த மாதிரி ஊர்ல இருக்கிற மக்கள் पाप से डूब रहे யார் யார் பாவத்துல மூழ்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்காண்டி और परमेश्वर से भटक गए ஏசப்பாவுடைய வழியில நடந்துட்டே திசை மாறி போனவங்களுக்கு परमेश्वर को छोड़ के ஏசப்பாவை விட்டு கை விட்டு போனவங்களுக்கு और अन्य ने पाप से फंस गए வேற பாவத்தினால மாட்டி இருக்காங்க எங்களுக்காண்டி वो पापों से मर रहे அவங்க பாவத்தினால மறைச்சிட்டு இருக்காங்க। इसलिए परमेश्वर ने இதனால ஏசப்பா हमें चुना है நம்மள தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க कि वे लोग पापों से அவங்கள பாவத்துல இருந்து बच जाए और தப்பிச்சு எப்படியாச்சும் நம்ம காப்பாற்ற स्वर्ग का हिस्सा पाए। அவங்கள நம்ம எப்படியாச்சும் பரலோகத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காண்டி हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा नौकरी है धंधा है बिजनेस है क्यों दिया है। ஏசப்பா நம்ம இங்க பாக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல வேலைகள் நல்ல தொழில்கள் எல்லாமே தந்துருக்காங்க எடுக்காண்டி தந்துருக்காங்க। आप बॉम्बे में रहकर நம்ம இந்த மும்பை பட்டணத்துல இருந்துட்டு आप दुनिया में नहीं जा सकते। நம்ம வேற ஊர்ல நம்ம போக முடியாது। आप बॉम्बे में रहकर நம்ம இந்த மும்பைல இருந்துட்டு दुनिया के लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं बता सकते। நம்ம இந்த வேற இந்த உலகத்துல இருக்க மக்களுக்கு நம்ம ஏசப்பா வசனம் நம்மளால சொல்ல முடியாது लेकिन प्रेयर कर सकते। நம்மளால ஆனா பிரேயர் பண்ண முடியும்। परमेश्वर के राज्य के लिए आप प्रेयर कर सकते அவங்கள நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துல நம்ம அவங்கள சேர்க்க நம்மளால பிரேயர் பண்ண முடியும்। और जो परमेश्वर का राज्य के लिए मिशनरी யாரு பரலோக ராஜ்யத்துக்கான சேர்க்கறதுக்கான மிஷனரிஸ் ஊழியர்கள் दुनिया में काम कर रहे हैं அந்த ஊழியங்கள்ல வேலை பார்க்கறாங்களோ परमेश्वर आपको दुनिया के लिए यूज करेगा। ஏசப்பா உங்களை இந்த உலகத்துக்காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க। परमेश्वर आपका राज्य के लिए आपको यूज करेगा। பரலோக ஏசப்பா அவங்களோட பரலோக ராஜ்யத்துக்காண்டி உங்களை நம்ம எல்லாரையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க। इसलिए இதுக்காண்டி परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। ஏசப்பா நம்ம எல்லாரையும் தெரிஞ்செடுக்கப்பட்டிருக்காங்க। इसमें कोई संदेह नहीं है। இல்ல நமக்கு எதுவுமே நமக்கு இது சந்தேகமே தேவையில்லை। कोई संदेह नहीं है நமக்கு எந்த சந்தேகமும் தேவையே இல்ல। क्योंकि परमेश्वर ने हमें யாரே ஏசப்பா நம்மள अच्छा पद और நல்ல தொழில்கள நல்ல வேலைகள நல்ல பொசிஷன் தந்திருக்காங்க। अधिकार दिया है। நமக்கு நல்ல ஒரு அதிகாரத்தை தந்திருக்காங்க। उनका उपयोग हम परमेश्वर के कार्य के लिए कर रहे हैं। அந்த அத நம்ம அந்த ஏசப்பாவுடைய வேலைகளுக்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணோம்। उसका यूज हम परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं நம்ம அந்த இத எல்லாமே யூஸ் நம்ம ஏசப்பாவுடைய பரலோக ராஜ்யத்துக்காண்டி நம்ம பண்ணலாம்। और उसका सेवा के लिए कर सकते நம்ம ஏசப்பாவுடைய வேலைகளுக்காண்டி பண்ணலாம் ஊழியர்களுக்காண்டி பண்ணலாம்। हैं। परमेश्वर का राज्य के लिए ஏசப்பாவுடைய பரலோக ராஜ்யத்துக்காண்டி परमेश्वर ने हम सबको ஏசப்பா நம்ம எல்லாரையும் தெரிஞ்செடுக்கப்பட்டிருக்காங்க। आज लगभग हम दुनिया में जब सेवा कर रहे हैं तो दुनिया में देखते हैं 19 मिशनरी हम काम कर रहे हैं। நம்ம இந்த உலகத்துல நாங்க பாட்டுக்கோட நாங்க 19 மிஷனரிகள் நாங்க சேர்ந்து வேலை பார்க்கோம்। 87 गांव में हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। 87 ஊர்ல நாங்க ஏசப்பா का ஊழியங்களை நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம்। परमेश्वर ने आप सबके प्रेयर सुन के ஏசப்பா உங்க எல்லாரோட பிரேயரை கேட்டு दुलिया नंदुरबार में இது நந்தூர்பாக் அந்த ஊர்ல 55 बाइबल स्टडी चालू करने के लिए परमेश्वर ने सहायता 55 की है। பைபிள் ஸ்டடீஸ் का நாங்க चालू பண்ணறதுக்கு கிருபை தந்திருக்காங்க। 23 वर्शिप ग्रुप चालू करने के लिए हमको 23 सहायता की है। நம்மளுக்கு இந்த வருஷத்துக்கு ஆராதனைகள் சேவை இத चालू பண்ண கிருபை தந்திருக்காங்க। 120 लोगों ने परमेश्वर का बपतिस्म लिया है 80ல இருந்து 100 பேங்க ஏசப்பாக்கு ஞானஸ்நானங்கள் பெற்றிருக்காங்க। और 50 चर्च बना चुके हम। 50 நம்ம இது ஆலயங்கள அங்க கட்டி இருக்கோம் நம்ம அந்த இடத்துல। अभी 3 चर्च का काम चालू है இன்னும் மூணு ஆலயங்களுக்கு வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்காங்க। और हमारा दुनिया में परमेश्वर ने एक बड़ा एलआरसी दिया है हमें। ஏசப்பா அந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஊழியர்களை और தந்திருக்காங்க। बच्चों का हॉस्टल भी दिया है। அங்க வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஹாஸ்டல் எல்லாமே தந்திருக்காங்க। ये ऐसा ही नहीं होता। இல்ல இப்படியே நடக்காது। आप सबका प्रेयर का द्वारा होता है। உங்க எல்லாரோட பிரேயர் மூலமா எல்லாம் நடக்கு। आप बॉम्बे में रहकर परमेश्वर आपको परमेश्वर का राज्य के लिए यूज कर रहा है। நீங்க இந்த மும்பைல இருந்துட்டு ஏசப்பா का ஊழியர்களுக்காண்டி ஏசப்பா உங்களை யூஸ் ஏசப்பா எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க। मूसा के बारे में देखते हैं, மோசாவை பத்தி நம்ம பார்த்தோம்। यूसुफ के बारे में देखते हैं, யூசேப்பை பத்தி நம்ம பார்த்தோம்। यूना के बारे में देखते हैं। யோனாவை பத்தி நம்ம பார்த்தோம்। परमेश्वर आपके लिए भी वही सोच रहा है। ஏசப்பா நம்மளுக்கும் பத்தி ஏசப்பா அதே நினைக்காங்க। इसलिए हम परमेश्वर का राज्य के लिए बहुत
सारे प्रेयर के लिए जरूरत है। ఇది ఇల్లాలే నమనే ఏసపోడి రాజ్య పరలోక రాజ్య పోర్గని అనేక నమల్కి ప్రేయర్ గల్తావే हमारा दुनिया में अभी 6 तारीख को ఈ ఆవు ఊర్లో ఉప ఆరాందేడి ऐसी कठिन परिस्थिति है तो भी ఇవ్లో కఠినమైన సమయం కబోడు 6 लोगों ने बपतिस्म लिया। ఆర్ బర్గండి ఇప్పుడు నానసన్నట్టు కంగ్లాంగ तो इसलिए இதுக்காண்டி आप सब நீங்க எல்லாருமே हमारे लिए प्रेयर करने के எல்லாருமே எங்கள் ஊழியர்களுக்காண்டி பிரேயர் பண்ணுங்க हम जहाँ सेवा करते हैं நாங்க எங்க இது பரமேஸ்வர் ஏசப்பாக்கு ஊழியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ वहाँ चर्च में हमारे लिए एक कीबोर्ड की जरूरत है। वहां पर அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கீபோர்ட் இது தேவையா लगभग 25,000 तक मिलता है। அந்த கீபோர்ட் வந்து ஒரு 25,000 இதாயிருமா इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि उसके लिए प्रेयर में याद रखो। நீங்க அதுக்காண்டி பிரேயர் பண்ணுவீங்களா? तो आप सबको परमेश्वर आशीष करेगा। ஏசப்பா உங்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாங்க। तो आइए हम परमेश्वर का राज्य के लिए प्रार्थना करने के लिए सामने आ सकते हैं। நம்ம எல்லாரும் ஏசப்பாவுடைய பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நம்ம எல்லாரும் பிரேயர் பண்ணி எல்லாரும் உறுதியா இருப்போம்। हम परमेश्वर का राज्य के लिए आगे आएंगे। நம்ம ஏசப்பாவுடைய ஊழியர்களுக்காண்டி போவதற்காண்டி நம்ம எல்லாரும் முன்னாடி வருவோம்। हम अपने पैसे के द्वारा परमेश्वर का राज्य को बढ़ा सकते हैं। நம்ம கிட்ட இருக்கிற பைசா மூலமா நம்ம ஏசப்பாவுடைய ஊழியர்களை ஒன்னும் பெருசாக்குவோம்। हम अपना परमेश्वर के लिए योगदान दे सकते हैं। நம்மளுக்கு ஏசப்பாக்காண்டி நம்ம நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்னெல்லாமோ நம்ம தர முடியுமோ தன்னை உதவும்। परमेश्वर अपना उपयोग उसके राज्य के लिए करेगा। ஏசப்பா நம்ம எல்லாமோ தருமோ அல்ல அவங்க ஊழியர்களுக்காண்டி ஏசப்பா அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க। और परमेश्वर आप सबको आशीष ஏசப்பா உங்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாங்க। जैसा नेमे के बारे में देखते हैं हम, நம்ம எப்படி நெகேமியா பத்தி பார்க்குமோ, एस्तर के बारे में देखते हैं, எஸ்தரை பத்தி பார்க்குமோ, आप सबको भी परमेश्वर बुला रहा है ஏசப்பா உங்க எல்லாரையுமே கூப்பிடுறாங்க उसका राज्य के लिए। ஏசப்பா உங்களை பரலோக ராஜ்யத்துக்காண்டி உங்க எல்லாரையும் சேர்த்து கூப்பிடுறாங்க। ये सब बातें के द्वारा இந்த எல்லா வசனத்துக்கு மூலமா परमेश्वर आप सबको आशीष करे। ஏசப்பா உங்க எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாங்க। आमीन। ஆமென்। ஃபேமிலிக்காக குடும்பத்துக்காக நான் ஒரு நிமிடம் கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரிப்போம்। எல்லாரும் उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ஆமென்। ஹalleluya ஹalleluya ஸ்தோத்திரம்। அவருடைய குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க முடியாது, அவருடைய ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க பயங்கர ஸ்தோத்திரிப்போம்। उनके परिवार को आशीर्वाद करने के लिए उनकी सेवा को आशीर्वाद करने के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। ஆமென் ஆமென்। ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே। ஏசப்பா உமக்கு ईश्वर तो आपको धन्यवाद। ஆமென்। உம்முடைய பிள்ளைகள் செய்கிற அந்த ஊழியத்திலே உம்முடைய கரம் கூட இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்। आपके बच्चे लोग जो सेवा कर रहे हैं उसके उसमें आपके हाथ रहने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன உற்சாகமாக அந்த இடத்திலே ஊழியத்தை செய்வதற்கு நல்ல பலனை கிருபை கட்டடுவீராக। आपके बच्चे लोगों को तो और सेवा करने के लिए आप उनको बल देके आप उनको साथ सहायता करो। உம்முடைய ராஜ்யம் கட்டப்பட ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக। आपका राज्य उधर बांधने के लिए आप लोग मदद करो प्रभु। ஏன்னா अनेक ஜனங்கள் உம்மது அண்டை வர கிருபை செய்வீராக। उधर और लोग इकट्ठा होने के लिए आप लोग उनकी मदद करो। ஆண்டவரே அவர்களை உம்முடைய ஊழியத்தின் பாதையில் பயன்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर उनको आपकी सेवा के रास्ते में आप चलाने के लिए उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ஊழியத்தின் பாதையில் என்னென்ன தேவைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சந்திக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर उनको सेवा के रास्ते में क्या क्या जरूरत है वो सारी चीजों को आप लोग पूर्ति करो। உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எல்லா தேவைகளை சந்திப்பீராக। आप लोग उनकी जो भी जरूरत है वो सारी चीजों को आप पूर्ति करो உம்முடைய प्रभु। பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் துணையாய் இருப்பீராக। परमेश्वर आप इनके सहायता रखो, इनके साथ रहो। ஏன்னா अनेक ஜனங்கள் உம்முடைய அண்டை வரும்படியாக கிருபை செய்வீராக। और बहुत सारे जन इनके कलीसिया के अंदर आने के लिए हम लोग प्रयत्न करते ஆமென்। हैं। உம்முடைய நாமம் இதில் மகிமைப்பட உதவி செய்வீராக। यीशु आपके नाम की इसमें महिमा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। உம்முடைய கிருபை கூட இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம்। आपके नाम की महिमा हो। எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கு सारे செலுத்துகிறோம்। स्तुति और आदर आपको ही देते हैं। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। ஆமென்। ஹalleluya। Hallelujah. நாம் நல்ல செய்தியை கேட்டோம்। हम अच्छा Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए தேவன் நம்மை இந்த மும்பை பட்டணத்தில் வைத்திருக்கிறார்। परमेश्वर अपन को ये मुंबई देश में रखा है। ஆமென்। நெகேமியா ஒரு ராஜ அரண்மனையில இருந்தான்। नेगे में एक राजा का इसमें था, महल में था। ஆமென்। எஸ்தர் ஒரு ராஜ அரண்மனையில இருந்தாள்। एस्तर राजा के महल में थी। ஏன் அவர்களுக்கு ஜனங்களை குறித்த ஒரு क्यों பாரம்? उनके बीच में लोगों के बीच का दुखी था उनके अंदर? என் ஜனங்கள் எப்படி அழிய வேண்டும்? क्योंकि उन लोग का दुखी था कि मेरे लोग कैसा मिट सकते हैं, அதை எப்படி எங்களால் பார்க்க वो முடியும்? मिट सकते हैं, कैसा मैं देख सकते हैं எப்படியாய் करके। அவர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும்। कैसा भी उनको छुटकारा चाहिए करके। ஏனென்றால் யூத ஜனங்களுக்கு விரோதமாக ஆமான் எழும்பினான்। क्योंकि यूदर लोगों के खिलाफ आमान राजा उठा था। இன்றைக்கும் अनेक இடங்களில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக மகிமைப்படுத்த விடாதபடி பல சூழ்நிலைகள் आज भी இருக்கின்றன। बहुत सारे जगह में परमेश्वर के नाम की महिमा ना होने के लिए बहुत सारे जन विरोध खड़े होते हैं। ஆனால் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் ராஜ அரண்மனை போல மும்பை பட்டணத்தில் வாழ்கிறோம்। परमेश्वर के लोग अपन लोग महल की तरह अपन लोग मुंबई के देश में रहते हैं। நெகேமியாவை போல எஸ்தரை போல நமக்குள்ள ஒரு பாரம் உண்டாக வேண்டும்। नेगेमिया की तरह एस्तर की तरह अपने दिल में भी एक बोझ आना चाहिए। போ அனுப்பு
அல்லது கொடு என்று சொன்ன பிரகாரமாக तू जाके दे या फिर कुछ कर करके वैसा एक बोझ आप उनके अंदर நாம் चाहिए। அவ்விதமாய் பாரத்தோடு அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது आप लोग आप एक बोझ लेके आप लोग उस लोग के लिए प्रार्थना அம்மே करेंगे அவர்கள் तभी பணிமுனையில ஊழியத்தை செய்கிற இடங்களில் ஆண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார் उन लोग जिस भी गांव पे परमेश्वर की सेवा करे परमेश्वर लोग को और अधिक सेवा करने का बल देंगे मदद எஸ்தர் करेंगे। ராஜாத்துடைய அம்மே அவர்கள் அவிதமாய் அப்பமும் தண்ணீரும் குடியாமல் 3 நாள் உபவாசித்த பொழுது एस्तर वो रानी मले की 3 दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास किए थे वो और उनके दोस्तों। இவ்விதமாய் சட்டத்தை மீறி நாங்கள் ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்போம் என்று அவள் விதமாய் தீர்மானம் பண்ணினாள் उन्होंने ऐसा एक किया कि कानून को हम लोग छोड़कर हम लोग 3 दिन उपवास रखकर फिर बाद में राजा के महल पे हम लोग जाएंगे। அவிதமாய் கர்த்தர் அவர்களுக்கு அந்த ஜெபத்தை கேட்டு அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் वैसी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको आश्चर्य चमत्कार दिखाना शुरू किए थे। அவிதமாக விசுவாச பிள்ளைகளாகிய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம் தேவனுடைய சமூகத்தை நோக்கி நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கும் பொழுது उसी तरह विश्वासी लोग अपन लोग भी अपने जिंदगी में जो भी तकलीफ आते परमेश्वर के सम्मुख की ओर प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படும் ये परमेश्वर के राज्य को बांधना शुरू हो பாருங்க, जाएगा। அவர் சொன்னாங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ள 103 சபை கட்டி இருக்கிறோம் என்று एक साल में 103 कलीसिया बांधे थे करके बोले இந்த थे। விதமாய் கிட்டத்தட்ட அவர்கள் சபைகளை ஏறக்குறைய மொத்தம் நிறைய சபைகள் இருக்கு. म- 1400 சபை கட்டி இருக்கிறார்கள் उन्होंने अभी तक टोटल 1400 कलीसिया बांधे हैं परमेश्वर के लिए। நெகேமியா ஒரு எருசலேமின் அலங்கம் இடிபட்டு கிடந்ததை பார்க்கின்ற பொழுது नेगे में जब इसराइल का पूरा दरवाजा टूटा था वो देखने के बाद தன் ஊரின் செய்திகளை விசாரிக்கும் பொழுது उसने जब उसके गांव के पूरा मतलब कि क्या खबर हो அவன் सुनने के துக்கித்து बाद கலங்கினான் என்று वो சொல்லப்படுகிறது पूरा दुख होकर वैगुलित हो गया करके அவன் लिखा है। அவிதமாய் அதற்காக உபவாசித்தான் என்று वो उसके लिए சொல்லப்படுகிறது उपवास करके प्रार्थना करना शुरू किया करके लिखा है அவிதமாய் बाइबल में। நெகேமியாவை போல எஸ்தரை போல அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம் நமக்குள்ளே உண்டாக வேண்டும் अपने बीच में भी ऐसा एक दिल में एक बोझ आना चाहिए नेगेमिया और एस्तर की तरह। நாம் சுகமாய் வாழ்ந்தால் போதாது हम लोग अच्छे जी गए तो बस नहीं हो गया। தேசத்தின் ஜனங்கள் எப்படியாயினும் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் வெளிச்சத்தில் வர ये வேண்டும் देश में जो भी अंधकार के लोग हैं उन लोग पूरा उजाले में उस प्रकाशित पे आने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। அழிந்து போகிற ஜனங்கள் எப்படியாயினும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் मिटने वाले लोग कैसे भी करके उन लोग उत्कार ஆண்டவர் पाने के நம்மை लिए கொண்டு आना चाहिए। உதவி செய்வாராக परमेश्वर हमारे द्वारा उनकी मदद करेगा। ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு பயன்படுத்துவாராக परमेश्वर हमें उनके लिए ये करेंगे उपयोग करेंगे। ஆமே நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபம் பெயர் மிகவும் பலனுள்ள ஜெபமாய் हम கர்த்தர் जो மாற்றுவார் प्रार्थना करते हैं प्रार्थना बहुत बड़ी बल है प्रार्थना पे। தேவன் அவிதமாகவே பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியாது நம்ம அனுப்பி இருக்கிறார் परमेश्वर उसी तरह से बहुत अधिक अद्भुत कार्य करने के लिए अपन को यहाँ पर बोले क्या ஒரு है। யோசேப்பு எகிப்து தேசத்துல அடிமையா இருக்கின்ற பொழுது एक योसेफ जो इजिप्ट पे गुलाम बन के था ஆமே தேவன் அவனை மேன்மையாய் அந்த இடத்துல உயர்த்தினார் ये परमेश्वर उसको बहुत अधिक महिमा करके उसको उठा के ऊपर रखे थे। எவ்வளவு நெருக்கப்பட்டானோ அவ்வளவாக தேவன் அவனை உயர்த்தினார் वो उसको कितना तकलीफ दी थे उतना तकलीफ के द्वारा वो अधिक अधिक बढ़ते गए आगे। அவ்விதமாய் ஊழியத்தின் பாதையில ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராய் उसी இருக்கிறார் तरह सेवा के रास्ते में परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करते हैं। நாம் அறியோம் ஆண்டவர் எண்ணி முடியாத பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் हम लोग जानते हैं परमेश्वर हम लोग को सोच के अधिक अधिक अद्भुत कार्य करते हैं। நம் மாதத்துல 2வது அம்மே ஞாயிற்றுக்கிழமை மிஷனரிகளுக்காக நாம் காணிக்கையை வாங்குகிறோம் अपना हर महीने में सेकंड रविवार में आप लोग मिशनरी के लिए आप लोग ये करते हैं இந்த दान देते हैं। ஊழியங்களுக்காக நாம் இன்னும் அதிகமாக ஜெபிப்போம் ये सेवा के लिए और अधिक अपन लोग प्रार्थना அதை करेंगे கொடுப்போம் உழைப்போம் और अधिक देंगे और अपन लोग अधिक ये கர்த்தர் करेंगे। நம்மை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வாராக परमेश्वर हमारा द्वारा लेके और अधिक बड़ा कार्य நீங்கள் करेंगे। விசுவாச பாதையில் என்ன அதிகமாக முன்னேறி செல்ல आप வேண்டும் लोग आपके विश्वास के रास्ते में और अधिक आगे बढ़ेंगे। மிஷனரிகளை தாங்கும் பொழுது சபையை ஆண்டவர் வளர்ந்து போக செய்கிறார் मिशनरी को जब अपन लोग उन लोग को सहायता करते तो अपने कलीसिया भी और आगे बढ़ते हैं। நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜெபங்களில நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிப்போம் अपना जब एकता का प्रार्थना रहता है कभी अपन लोगों के लिए प्रार्थना அம்மே करेंगे। அவர்கள் ஊழியத்தின் பாதையில ஒரு தேவையான காரியங்களை சொன்னார்கள் उनके कलीसिया के लिए एक जिस जरूरत थी उसके लिए அம்மே बोले அந்த थे। ஊழியம் செய்வதற்கு அம்மா நாங்கள் இசைக்கருவிகளை வாசிக்க எங்களுக்கு ஒரு கீபோர்டு தேவை என்று उनके சொல்லுகிறார்கள் कलीसिया में उन लोगों को म्यूजिक के लिए कीबोर्ड चेंज करके उन्होंने बोले थे। அம்மே அதற்காக ஜெபிப்போம் உதாரணமாய் கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसकी मदद करेंगे। ஆண்டவருடைய நாமத்தில் மகிமைப்படுவதாக परमेश्वर के नाम की उसमें महिमा हो। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவராக परमेश्वर बड़ा இருக்கிறார் कार्य करेंगे। இந்த ஊழியங்களை அம்மே கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாய் சபையையும் ஊழியத்தையும் கர்த்தர் பெருகச் செய்வாராக परमेश्वर और अधिक वो कलीसिया को और वो सेवा को बढ़ाइए। அதே போல அறிவிப்பை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் उसी तरह सुसमाचार को आप लोगों को देते हैं। வருகின்ற புதன்கிழமை என்ன நாள் आने वाला बुधवार कौन सा दिन है? என்ன சாம்பல் புதல் என்ன ஆனபடி ஆஸ் வெனிஸ்டே ஆனபடி நாள் வருகிற புதன்கிழமை நமக்கு அதிகாலை ஜெபம் உண்டு ये आने वाला बुधन अपना ऐश वेडनेसडे उसमें अपना सुबह सुबह का प्रेयर रहेगा। ஆமா இந்த ஜெபத்திற்காக எத்தனை பேர் வருவீர்கள் ये முதல்ல प्रार्थना के लिए कितने जन आएंगे? வருகிறவர்கள் கரம் வைத்துங்க कितने जन आएंगे हाथ ऊपर करो। 1 2 இந்த 4 பேரும் தான்
ஏனென்றால் இது நீங்கள் உற்சாகமா இருந்தால் அதிகாலை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஜெபம் நடக்கும் आप लोग अगर अधिक उत्सव रहेंगे तो ये प्रार्थना हर दिन ஆமென். सुबह होते रहेगा ஹalleluya. हालेलुया யாரெல்லாம் வருவீங்க कौन कौन आएंगे அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை பலப்படுத்தினார்கள் वो अच्छे काम के लिए अपने हाथ पे एक बल देते हैं நம்முடைய இரவில் நடக்கிற கூட்டங்கள் தவறாமல் நடைபெறும் अपन को जो रात में होने वाला प्रार्थना सारी चीजें बिना रुकावट के होएंगे அதே போல இந்த புதன்கிழமை அம்மே ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை அம்மே 5 மணிக்கு இந்த இடத்துல ஜெபம் உண்டு अपना वेडनेसडे हर एक दिन सुबह 5 बजे यहाँ पर प्रार्थना रहेगा யாவரும் பங்கு பெறும்படியாக அழைக்கிறோம் आप लोग सब उसमें भाग लेने के लिए आप लोग को बुलाते हैं தூரத்தில் இருக்கிற நீங்கள் வர முடியாட்டாலும் வீட்டில் இருந்தா அந்த மணி நேரத்தில் எழும்பி ஜெபிங்க जो दूर रहते हैं उन लोग यहाँ पर नहीं आ सकते तो भी घर पर उठकर उस टाइम में प्रार्थना करो இந்த 40 நாட்களுடைய ஜெபங்களிலே நம்மை தாழ்த்தி நம் தேவனிடத்தில் பலப்படுவோமாக एक 40 दिन का प्रार्थना के लिए आप आपको मतलब कि जमीन पर रखकर आप लोग परमेश्वर को अपने आप को अर्पण करेंगे ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் विजय परमेश्वर से होएगा கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் परमेश्वर बड़ा कार्य நீங்கள் करेंगे ஜெபிப்பதனால் நல்ல சாட்சிகளை கர்த்தர் எழும்ப பண்ணுவார் आप लोग प्रार्थना करने से बहुत अधिक गवाही को परमेश्वर நாம் खड़ा करेंगे ஜெபிப்போமாக. हम प्रार्थना करेंगे பரிசுத்தமுள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே परमेश्वर हमारे प्रिय இந்த पिता, வேளைக்காய் நாங்கள் உமக்கு நன்றி इस செலுத்துகிறோம் समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं நீர் எங்களோடு கூட பேசினீர் आप हमसे बात किए நல்ல வார்த்தைகள் எங்களோடு கூட एक अच्छा शब्द हम लोगों को दिए ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியக்கார பிள்ளைகளை கொண்டு நீர் பயன்படுத்தியதற்காய் ஸ்தோத்திரம் परमेश्वर आप आपके पास्टर उनके परिवार को आप लोग अच्छे से यूज कर रहे हो என்னமாய் அவருடைய குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக और अधिक उनके परिवार को आप उनको आशीर्वाद दो அவருடைய ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும் उनकी सेवा को आशीर्वाद அதே करो போல விசுவாச பிள்ளைகளை ஆண்டவரே நீர் பலப்படுத்தும்படியாக उसी तरह ஜெபிக்கிறோம் विश्वासी लोगों को हम लोग को भी आप आशीर्वाद करो இந்த நாட்கள் உம்முடைய சமூகத்துல வந்த ஒவ்வொரு குடும்பங்களை பேர் பேராய் ஆசீர்வதியும் आज के दिन में आपके कलिशा के आपके भवन पे अंदर आने वाले हर एक परिवार को एक एक नाम लेके आप आशीर्वाद करो உம்முடைய நாம நிமித்தம் பிரயாசப்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பேர் பேராய் आपके ஆசீர்வதிப்பீராக नाम के लेकर जो भी प्रार्थना कर हर एक बच्चे लोग को आप लोग आशीर्वाद करो प्रभु ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்காக அவைகளிலே இணைந்து கொள்ள ஒவ்வொருக்கும் கிருபை தாரும் परमेश्वर आपके राज्य को बनाने के लिए हर एक जन को आप लोग प्रयत्न करो मदद ஆண்டவரே करो எங்களுடைய சரீர பிரகாரம் அல்ல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக விசுவாச பதல் இன்னும் பலனடை கிருபை செய்யும் परमेश्वर हम लोग को शरीर का बल नहीं हम लोग को आपके विश्वास का और बल अधिक दो சரீரத்தில் பலவீனமான பிள்ளைகளை தாங்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் परमेश्वर जिसके शरीर में बलवीन कमजोरी गिरती है उन लोगों को बल देके ஆண்டவரே उनको உம்முடைய छुटकारा दो பிள்ளைகளுக்கு நல்ல அற்புதங்களை செய்வீராக परमेश्वर आपके बच्चों के लिए बहुत अधिक अर्पित करो ஆண்டவரே நீர் அற்புதங்களை செய்கிற தேவன் परमेश्वर आप लोग चमत्कार करने वाले प्रभु हो புறஜாதிகளை அற்புதங்களினால் அடையாளங்களினால் இழுத்துக் கொள்ளுகிற தேவன் परमेश्वर दूसरे लोग आपके चमत्कार को देखकर वो आपके पास आते हैं அவிதமாய் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை சந்திக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் परमेश्वर उसी तरह आप हर एक बच्चे लोग को आप देखो ஆண்டவரே அவிதமாய் மரணத்தோடு போராடி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை விடுவிப்பீராக जो मृत्यु के दौरान जो लड़ रहे परमेश्वर उन लोगों को छुटकारा दो ஆண்டவரே கர்த்தர் எங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய மாட்டாரா என்று எதிர்பார்த்திருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக परमेश्वर हम लोग को अच्छा ही नहीं करेगा करके ऐसा देखने वाले बच्चे लोग को आप आशीर्वाद करो ஆண்டவரே அவிதமாய் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்களை செய்யும் परमेश्वर हर एक बच्चे की जिंदगी में आप अच्छा कार्य करो எல்லாவற்றிலும் நாங்கள் உமக்கே துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே सारे छुट्टी ऑर्डर आपको ही देते हैं நீரே பொறுப்பேற்று வழி நடத்துவீராக आप ही सारी चीजों को आधार करके आप रास्ता दिखा के चलो எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் सारे छुट्टी और महिमा आपको ही देते हैं இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் यीशु के नाम से ஜெபங்களும் प्रार्थना நல்ல करते हैं। பிதாவே आमीन। ஆமென் ஹalleluya हालेलुया நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கிய சிநேகமும் கூடி வந்த பிள்ளைகள் அனைவரோடு கூட என்றைக்கும் ஜெயமாய் வழிநடத்தி காப்பாராக என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே அல்லேலூயா 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 யாவருக்கும் ஸ்தோத்திரம். காட் bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.